अनमोल वचन। और नवाजे गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे सी भाई जेठा जी ने गुरु दरबार विच रह के गुरु अमरदास महाराज जी के घर विच सेवा की। गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरता गद्दी के उपर विराजमान किया। जदों गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए, प्यार विच भिजे हुए सतगुरु साहब जी दे नेत्रां दे विचों नीर वह रहा है। क्यों वहिंदा पिया है? सतगुरु नूं पुछया जाए, महाराज ये तो खुशी दे पल है। ते मेरे गुरदेव गुरु रामदास महाराज कहंदे मैनूं वो दिन याद आउंदा है जिस वक्त लाहौर दीयां गलियां दे विच रुलदा होया कखां जिन्नी भी मेरी कोई कीमत नहीं सी। गुरु अमरदास महाराज ने सिर दे उपर मेहर भरिया हथ रख के मैनू इस गुरता गद्दी दे उपर विराजमान किया है। उन्होंने मुबारक बचन कह वो कहते ने कि एक दिन मेरी वो दशा सी जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। कहंदे एक दिन मेरी वो दशा सी जदों रुलदा फिरदा सी। इउं कहा जा सकता है कि मैनू गुरु अमरदास महाराज जी ने कीड़े नूं बल के लिया के थाप दिता है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए। जदों भट्ट साहबान ने सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे गुणां नूं तक्या ते तक्कण तो बाद एक गल कही। भट्ट साहबान ने गुरु रामदास महाराज जी की सिफत दे विच 60 सवैये उचारण कीते ते उन्हां दे विच मुबारक बोल के कहंदे, हे गुरु अमरदास तुसीं अपना मेहर भरिया हथ रख के गुरु रामदास महाराज जी नूं गुरता गद्दी ते विराजमान किया है। भट्ट साहबान ने कहा, हे गुरु अमरदास तुसीं नाम दी दात दे के गुरु रामदास महाराज जी नूं इस तखत दे उपर शोभायमान किया है। उन्होंने कहा, कहंदे समरथ गुरु सिर हथ धरियो, गुर कीनी किरपा हर नाम दियो। हे गुरु अमरदास तुसीं अपना मेहर भरिया हथ रख के गुरु रामदास महाराज नूं नाम दे के इस संघासन दे उपर विराजमान किया है। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, गुर कीनी किरपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो। कहन लगे जेड़े गुरु अमरदास महाराज जी दे चरनां दे विच लग के बहुत सारे पाप जेड़े हन वो खत्म हो जाते ने। ते कहंदे ने कि उस गुरु अमरदास महाराज दे चरनां विच लग के गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए। वो कहंदे ने निसबासुर एक समान ध्यान, नाम सुने सुत भान डरियो। जेड़े गुरु अमरदास महाराज जी का नाम सुन के जमदूत भी डर जाता है, वो नाम गुरु रामदास महाराज जी नूं प्राप्त होया। ते इथों तक कह दिता, कहंदे भन दास सो आस जगतर गुरु की, पारस भेट परस करियो, जिवें एक लोहा पारस दे नाल लगन करके सोना बन जाता है। कहंदे इसे तरह गुरु अमरदास महाराज उस पारस की तरह गुरु रामदास महाराज नाल ला के उस पारस वर्गे बन गए। ते इसे करके भट्टा ने कहा, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ धरियो। कहंदे हे गुरु अमरदास आप जी ने सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के गुरु रामदास महाराज जी नूं गुरता गद्दी दे उपर विराजमान किया। जदों सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे गुणां नूं बाबा सत्ता जी ने बाबा बलवंड जी ने तकिया, उन्होंने मुबारक बोल क्या कहन लगे, जेड़े अकाल पुरख वाहिगुरु ने गुरु रामदास महाराज जी नूं पैदा किया सी, उसे अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने गुरु रामदास महाराज जी नूं सवार दिता है, श्रृंगार दिता है।
ਪੈਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਟਲ ਅਥਾਹ ਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਾ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ? ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 700 ਅਕਬਰੀ ਟਕੇ ਦੇ ਕੇ 500 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੁੰਗ ਤੇ ਗਮਟਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 500 ਵਿਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਵੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੌਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗਰ ਵਸਾਏ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜਗਨਨਾਥ ਇਤਿਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਠੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਠਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਠੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਡਿਠੈ ਸਭੈ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ
कि लोग दूरों दूरों उस नगरी के दर्शन करने वास्ते आउंदे है। लोग कहंदे सी घर उजड़ गया, गुरबाणी ने कहा नहीं, गुरु रामदास दा ते घर इदां दा वसदा है, वसदी सगन अनूप रामदासपुर। बड़ी संघनी नगरी वसदी है, हे गुरु रामदास महाराज आप जी दी नगरी। ते सच है, लोग कहंदे सी जदों जेठा गलियां दे विच रुलदा सी, लोग कहंदे सी इहदे कोल कोई चंगा पहनण वास्ते कपड़ा भी नहीं। अज सच है, गुरु रामदास महाराज जी दे घर वाल देखिए, एक दिन दे विच ਲੱਖਾਂ रुपए दे रुमाले चढ़ते, रोज़ नवें तो नवा रुमाला साहिब लगदा, ते चढ़ाउण वालियां दी कदे वारी नहीं आउंदी पई। लाइनां लगियां होईयां चढ़ाउण वालियां दियां, ते कदे कदे लोग कहंदे होणगे कि इहदे कोल ते चंगे पहनण वास्ते कपड़े नहीं, इहदा ते घर उजड़ गया, इहदे कोल ते खाण वास्ते कुछ नहीं। अज ऐसा नगर वसदा गुरु रामदास महाराज जी दा वसाया होया, ਉਹਦੇ दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਨਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰ ਮੰਨਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु रामदास महाराज जी कृपा करके सानू दर्शन दिओ जे, कृपा करके दर्शन की दात बख्शिश कर देवो। उहदे दर्शन करन वास्ते कई लैणां लगियां होईयां हन, ते सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे दर ते खड़ के सिख संगतां गाउंदियां ने, ते बार बार कहंदियां जिहदी गवाही भट्ट साहबानां ने कीती, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक ऊतम पंथ सुनियो गुर संगत, तहे मलंत जम त्रास मटाई, एक अरदास भाट कीरत की गुर रामदास राखो शरनाई। हरेक जीव गा रहा, हे गुरु रामदास असी अवगुणा दे नाल भरे होए हाँ, किरपा करियो, असी काम क्रोध लोभ मोह नाल भरे होए हाँ, असी परिवार दी माया विच पै के भुल गए हाँ, ते हे गुरु रामदास असी आप जी दी शरण विच आए हाँ, एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास सानू आया होयां नू शरण दे विच रख लै। ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ दर्शन करन वास्ते हज़ारां लोक आउंदे, ਉਹਦੇ दर ਦੇ दर्शन करन वास्ते ਲੱਖਾਂ लोक नतमस्तक हुंदे, और गुरु दी नगरी जिहड़ी ਉਹ वसदी पई है, उस नगरी दे विच फिर गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने श्री दरबार साहब तैयार करवाया। फिर उस दरबार साहब दे विच गुरु रामदास महाराज जी ने अमृतसर शहर दे विच 52 तरह के कारीगर लिया के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। कई तरह के कारीगर लिया के सतगुरु ने लाए। ये महान कारज किया सिੱਖੀ ਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਸਾਏ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ